15 अक्तूबर तो स्कूल खुल जाणगे। केंद्र ने नवे दिशा निर्देश जारी कर दिते ने। 15 अक्तूबर तो सिनेमा घर भी खुलणगे ते केंद्र ने नवीं हदायतां जारी कर दित्तियां ने। पंजाब दे मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह कह रहे ने कि रेल रोको अंदोलन हुण बंद कर दिओ, किसानां नूं अपील कीती है। हरियाणा दे विच अज किसानां ने वड्डा प्रदर्शन किया सी। इन्हां कानूनां दे खिलाफ किसानां दे उत्ते लाठी चार्ज होया, अथरू गैस दे गोले छड्डे गए ने, पानी दीयां बुछाड़ां भी छड्डियां गईयां ने। क्यों होया इह सब हड़कंप, क्यों मचिया, सिर सच ओ दसांगे। ते भारती किसान यूनियन लखोवाल दे जिहड़े किसान सुप्रीम कोर्ट पहुंचे सी, हुण उन्हां ने पटीशन वापस लैण दा ऐलान कर दिता है। कारण की है दसांगे। दीप सिद्धू ने भी कहा कि रेलां रोकण दे नाल कुछ नहीं होना, बिना योजना तो किसान सुप्रीम कोर्ट दे विच क्यों चले गए ने। मक्की दे भाव भी डिग पे, MSP तो 1000 रुपए घट रेट ते मक्की वेचण नूं मजबूर हो गए ने किसान। हुण ट्रैक्टर चलाउण दे लई भी प्रदूषण सर्टिफिकेट लेना जरूरी होवेगा। एमरजेंसी बुलेटिन दे विच सब दा स्वागत है। मैं हरशरण कौर। सब तो पहला गल करांगे किसानी संघर्ष दी। अज हरियाणा दे विच किसान मजदूर अंदोलन सी। अज दे दिन 6 तरीक नूं ऐलान किया गया सी हरियाणा दे किसानां दे वल्लों। पंजाब दीयां सारीआं किसान जथेबंदियां ने सारे किसानां ने हरियाणा दे अंदोलन की हमायत की सी। अमृतसर दे देवीदासपुर दे रेलवे ट्रैक उत्ते जिहड़े किसान बैठे ने, उन्हां ने कल रात इस अंदोलन की हमायत दे विच मोमबत्तियां भी बालियां सी। अज सिरसा दे विच वड्डा इकट्ठ होया सी ते इह जिहड़े खेती कानूनां दे खिलाफ किसानां दा वड्डा इकट्ठ कीता गया सी। इस दे विच धार्मिक शख्सियतां भी पहुंचियां सी। इस दे विच समाज सेवी, नौजवान, बहुत सारे लोग इत्थे पहुंचे हुए सी किसानां तो इलावा। सो 1.5 दर्जन किसान जथेबंदियां हरियाणा दियां उन्हां ने इस अंदोलन का सद्दा दिता सी ते इस नूं काफ़ी भरमा हुंगारा भी मिलिया। पर जदों इन्हां जथेबंदियां ने हरियाणा के उप मुख मंत्री दुष्यंत चौटाला अते बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह दे घर दा घेराव करन दे लई चाले पाए तां पहलां तां पुलिस इन्हां नूं रोक ना सकी। पर जदों महज 200 मीटर की दूरी रह गई सी दुष्यंत चौटाला दे घर तो तां पुलिस ने किसानां नूं उत्थे ही रोक लिया। किसान घर तक जाण लई बजिद सीगे तां पुलिस ने अपने बल का प्रयोग किया। पुलिस ने अगे जाण तो रोकिया पर किसान अगे वधना चाहुंदे सी ते किसान उत्थे ही बाबा भूमन शाह चौक है उत्थे धरना ला के बैठ गए। सिरसा दे विच है ते किसानां दा धरना लगातार जारी रहा कुछ समय तक। पर उस तो बाद पुलिस ने किसानां नूं खदेड़न दी कोशिश की। उत्थे तकरीरां चल रहीआं सीगीआं ते किसानां ने उत्थे ही धरना ला के अपना वख-वख जिहड़े आए सी बुलारे उन्हां ने किसानां नूं संबोधन करना शुरू कर दिता, खास करके सरकार नूं ललकारदे होए। फिर पुलिस ने इन्हां किसानां नूं खदेड़ना शुरू कर दिता। पुलिस ने अपने बल का प्रयोग किया। 12 कंपनियां दे मुलाजम इत्थे पुलिस वालों लाए गए सी। इन्हां दे विच 10 DSP, 30 इंस्पैक्टर, करीब 1500 पुलिस मुलाजम तैनात सीगे। जिला प्रशासन दे वल्लों 12 ड्यूटी मैजिस्ट्रेट भी तैनात किए हुए सी। पुलिस नूं जदों पता लग्या कि किसान हुण बजिद ने अगे जाके ही अटणगे तां पुलिस ने लाठीचार्ज किया, किसानां नूं उत्थों भजाउण दी कोशिश की ते किसानां ने भी बैरीगेड तोड़न दी कोशिश की। बैरीगेड तोड़ के अगे वधन दी कोशिश की तां पुलिस ने उन्हां ते पानी दीयां बुछाड़ां मारनियां शुरू कर दित्तियां, हल्का लाठी चार्ज भी कीता अते इह भी जानकारी मिल रही है कि इन्हां किसानां दे उत्ते हंझू गैस दे गोले भी छड्डे गए हरियाणा दी पुलिस दे वल्लों। सो माहौल उत्थे काफ़ी तनावपूर्ण बनिया होया सी। खबर पढ़न तक लगातार किसान अगे जाण च बजिद सी ते पुलिस उन्हां नूं पिछे धक्कण दे विच बजिद सी। उधर दूसरे पासे ही अज राहुल गांधी जिहड़े कांग्रेस के कौमी लीडर ने, पंजाब तो हरियाणा दे विच एंटर कर गए ने। हरियाणा सरकार ने चेतावनी दे दित्ती सी कि वो राहुल दे काफले नूं हरियाणा दे विच एंटर नहीं होण देणगे। पर राहुल ने भी साफ कर दित्ता सी कि असीं एंटर हो के रहांगे, क्योंकि राहुल गांधी ने जिहड़े ओह देश दी मुख विरोधी पार्टी दे लीडर हैगे ने। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ कैप्टन अमरिंदर सिंह ਦੇ ਵੱਲੋਂ भी कहा गया ਸੀ कि विरोधी पार्टियां ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਐਂਟਰ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂधी ਹਰਿਆਣੇ ਦਾਖਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। जिंदाबाद राहुल गांधी जिंदाबाद राहुल जी संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं राहुल जी संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं वापस लो वापस लो वापस लो वापस लो
दूसरी वड्डी खबर किसानां दे संघर्ष दे नाल जुड़ी हुई है। किसान रेल पटड़ियां दे उत्ते लगातार बैठे ने। किसानां ने रिलायंस पंपां दे बाहर भी धरने ला रखे ने, टोल प्लाजे भी उसे तरह रोक रखे ने। इस दरमियान पंजाब दे मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जिहड़े पिछले 3 दिनां तो रैलियां कढ रहे सी किसानां दे हक विच होण दा दावा करके उन्हां ने किसानां नूं अपील कीती है कि रेल रोको अंदोलन बंद कर दिओ, क्योंकि पिछले कई दिनां तो लैके पंजाब दे विच रेलां दा कनैक्शन है जिहड़ा ओह पूरे भारत दे नालों टुੱਟਿਆ होया, जिस करके जरूरी जिहड़ा समान हुंदा है ओहदे आउण जाण ते भी रोक है जिहड़ी ओह लगी हुई है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किसानां नूं अपील कीती कि रेल रोको अंदोलन दे कारण सूबे दे विच कोला, यूरिया अते DAP दी वड्डी घाट आई है। यह भी कैप्टन साहब ने कहा कि थर्मल प्लांट ने ਜਿਹੜੇ 5 पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ 5 ਦਿਨ ਦਾ ਹੀ ਕੋਲਾ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਗੋਦਾਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏਗੀ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਮ ਲੋਕ ਬਲਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ रेल ट्रैकां नूं नहीं रोकना चाहिए। जे कोले दी सप्लाई बहाल ना हुई तो पंजाब दे 5 थर्मल प्लांट ने जिहड़े ओह बंद करने पैणगे कोले दी घाट करके। कैप्टन ने कहा कि बीते कई दिनों तो खाद की सप्लाई है जिहड़ी ओह ठप्प है, जिहदे नाल भविख दे विच किसानां नूं खाद मिलनी मुश्किल हो सकती है। झोने ते कणक दे स्टोरेज लई थां बनाउण लई गोदामां विच रखे अनाज नूं दूसरियां सूबियां दे विच भेजण दी लोड़ है, ये कैप्टन ने कहा। सो हुण कैप्टन दी जिहड़ी अपील है उस नूं सूबे दे किसान मनदे ने जां नहीं मनदे, ये सूबे दे किसानां दे उत्ते डिपेंड करदा है। उन्हां ने कहा कि मैं राहुल गांधी नूं बेनती कर दित्ती है कि जदों कांग्रेस की सरकार आएगी तो काले कानून रद्द कर दिते जाणगे। यानी कि कैप्टन साहब हुण मन चुके ने कि ये संघर्ष ने जिहड़े बस एवें हो रहे ने कि मोदी सरकार है जिहड़ी उहने तां ये रद्द करने नहीं। जदों कांग्रेस की सरकार आएगी, राहुल प्रधानमंत्री बनणगे ते उदों ही ये कानून रद्द होणगे। एमरजेंसी बुलेटिन दे विच अगली खबर है कि भारतीय किसान यूनियन लखोवाल ने खेती कानूनां दे खिलाफ सुप्रीम कोर्ट दे विच जिहड़ी पटीशन दायर कीती सी उस नूं हुण वापस लैण दा फैसला कर लिया। फतेहगढ़ साहिब विखे 13 किसान जथेबंदियां दी सांझी बैठक दे विच फैसला लिया गया। अजमेर सिंह लखोवाल ने कहा कि सानू अदालतां दे उत्ते भरोसा नहीं रहा, असीं लोक संघर्ष दे राहीं ही जिੱਤ हासिल करांगे। दरअसल भारतीय किसान यूनियन लखोवाल ने कल ही सुप्रीम कोर्ट दे विच पटीशन दायर कीती सी ते सुप्रीम कोर्ट नूं ये अपील कीती सी कि तिन्ने जिहड़े खेती कानून ने उन्हां नूं मुੱਢੋਂ खारज कीता जावे ते कोई भी अंतिम फैसला आउण तक इन्हां कानूनां उत्ते रोक लाई जावे। पर हुण जथेबंदी ने ये जिहड़ी अपील वापस लैण दा ऐलान है वो कर दिता है। इस दे नाल ही शंभू बॉर्डर दे उत्ते जिहड़ा धरना लग्या होया किसानां दे हक दे विच खेती कानूनां दे विरोध दे विच उस दे विच खास तौर ते अगवाई कर रहा है कलाकार दीप सिद्धू। उसने भी अज लाइव होके कहा सी कि किसान जिहड़े सुप्रीम कोर्ट दे विच गए ने वो गलत कदम है, इन्नी जल्दबाजी दे विच कदम नहीं चुकना चाहिदा सी। उहदे लई एक वड्डी जिहड़ी लीगल एड दी लोड़ है, उहदे लई वड्डे वकीलां दी लोड़ हुंदी है। बिना तैयारी करे इस तरीके दे नाल सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना चाहिदा। ते दीप सिद्धू ने भी कहा कि रेलां रोकण दे नाल कुछ नहीं होना, दबाव है जिहड़ा ओह किस तरीके दे नाल सरकार दे उत्ते बनाउणा है इस नूं समझण दी लोड़ है। पंजाब हरियाणा दे किसानां दी गल तां आपां कर लईए। हुण जे पूरे भारत दे किसानां दी गल करनी होवे तां हिमाचल दी गल करांगे पहलां, जिथे मक्की दी फसल दी कीमत अद्धी रह गई है। हिमाचल दे किसान परेशान ने। पिछले साल BBN दे विच 2200 रुपए प्रति क्विंटल विकण वाली मक्की इस बारी 800 तो लैके 1000 रुपए दे विच विक रही है। इन्ना ही नहीं, सरकार ने मक्की दा समर्थन मुੱਲ 1888 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया, पर किसान 1000 रुपए ते वेचण लई मजबूर ने क्योंकि MSP ते कोई खरीद ही नहीं रहा। सरकारी खरीद एजेंसियां आ ही नहीं रहीਆਂ ਤਾਂ किसान मजबूर होकर प्राइवेट ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ फसल बेचਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 1600 ਦੀ ਥਾਂ 800 ਤੋਂ 1000, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1750 ਤੋਂ 800 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ
तक मक्की ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਲਾਗਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ 1 ਕੁਇੰਟਲ ਮੱਕੀ ਦੇ ਉੱਤੇ 1500 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1600 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਖਰਚਾ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਆਮਦਨ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਖੇਤੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆਪਦਾ ਖਰਚਾ ਚਲਾਉਣਗੇ। ਖਰਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਨਕਮ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਈ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਖੋਲਣ ਬਾਰੇ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਖੋਲਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲ ਤੇ ਕੋਚਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਕੂਲ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਹੋਰ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਖੋਲਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਸੂਬਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ, ਕਿ ਜੇ ਸੂਬੇ ਚਾਹਣ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸਥਾਨਿਕ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਯਾਨੀ ਕਿ SOP ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਕੋਚਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਉਹ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਲਿਟਰੇਸੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਜੋ ਸਾਡੇ SOP ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਏਗਾ। ਸਟੈਂਡਰਡ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਨੂੰ ਵੀ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਸਿਹਤ, ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਫਾਈ, ਹਾਈਜੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸਕੂਲਾਂ, ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖੁੱਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੈਨੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਹੱਥ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਖਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਂਟਰੀ ਗੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਗੇਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਜਣਾ ਹੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਖਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੌਸਟਲਾਂ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪੂਰੇ ਹੌਸਟਲ ਦੀ ਸੈਨੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਜਿਹੜੇ SOP ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਹੋਸਟਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਟੈਂਡਰਡ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 2 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ 2 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਫੁੱਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਲਾਸਰੂਮ, ਲੈਬ ਅਤੇ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਧੋਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਐਂਟਰੀ ਗੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਰ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਕੂਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣੀ ਹੀ ਪਏਗੀ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸਕੂਲ ਆਉਣੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਮਾਪੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਘਰੋਂ ਹੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੂਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਿੰਨੇ % ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਰਹੇਗਾ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਣਗੇ, ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੇ PhD ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਕਾਲਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੋਜ
ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲਸ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤਿਆਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤਾਂ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਿਜ਼ੀ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੁਲ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਓ ਭਗਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੋ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਕੱਠ ਕਰਨੇ ਹੋਣ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਸਕੂਲ ਹਾਲੇ ਬੰਦ ਨੇ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸਿਨੇਮਾ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰ ਵੀ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਿਯਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ ਨਿਯਮ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸੀਟ ਛੱਡ ਕੇ ਬੈਠਣਗੇ ਦਰਸ਼ਕ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੜੇਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 50% ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਸੀਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਰੱਖਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਏਗੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ 100 ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਜਣੇ ਹੀ ਬੈਠ ਸਕਣਗੇ। ਅਨਲੌਕ 5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ 50% ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਛੱਡਣੀ ਹੋਏਗੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਰੋਗਿਆ ਸੇਤੂ ਐਪ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਐਂਟਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਥਰਮਲ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਹੋਏਗੀ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਬਿਨਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਏਗੀ। ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਡਿਜੀਟਲ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ ਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਡਿਸ ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਾਊਂਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਖੋਲਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਵਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਘੁੰਮਣ ਤੋਂ ਬਚਣ, ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਟਿਕਟ ਬੁਕਿੰਗ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਖੁੱਲੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਐਡਵਾਂਸ ਬੁਕਿੰਗ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਥੁੱਕਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਾਹੀ ਹੈ ਹਾਲ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਥੁੱਕਣ ਤੋਂ। ਸਿਰਫ ਪੈਕ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਖਾਣ ਦੀ ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਵਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਲਈ ਪੁੱਛਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਖਾਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਕਾਊਂਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੰਟੈਕਟ ਟ੍ਰੇਸਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਸਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਬਾਅਦ ਚੋਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਕੰਟੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ 에ਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰਸ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 24 ਤੋਂ 30 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਲਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇੰਟਰਵਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੇ ਲਈ 1 ਮਿੰਟ ਲੰਬੀ ਫਿਲਮ ਦਿਖਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣੀ ਹੀ ਪਏਗੀ। ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ ਅਤੇ ਥੀਏਟਰਸ ਦੇ ਲਈ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਦਿशा निर्देश ने उन्हां दी पालना करनी बहुत जरूरी होगी। गृह मंत्रालय के निर्णय के अनुसार अब वो 15 अक्टूबर से खुलेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय के सलाह से I&B मिनिस्ट्री ने एक स्टैंडर्ड और प्रोसेस घोषित किया है, SOP घोषित किया है, स्टैंडर्ड ऑफ प्रोटोकॉल, और उसमें 50% लोग अलाउड होंगे। यानी अगर 200 का स्क्रीन होगा तो 100 लोग आ सकेंगे। एक कुर्सी छोड़कर एक कुर्सी ऐसी बैठने की व्यवस्था होगी। पूरी मास्क लगाना होगा, दूरी ऑटोमेटिकली हो जाएगी। एक सीट छोड़ के कर रहे तो उसके साथ सुरक्षित दूरी, मास्क और सैनिटाइजर, इसका उपयोग
बाध्यकारी है। एक कोरोना के संदर्भ में एक जागृति निर्माण करने वाली फिल्म 1 मिनट की या अनाउंसमेंट या तो शो के पहले भी और मध्यंतर के पहले और मध्यंतर के बाद ये दिखाना कंपलसरी है। 2 शोज में स्टैगर्ड टाइम टेबल चाहिए कि पूरा हॉल सैनिटाइज होके दूसरे लोग आकर बैठेंगे और आने जाने वालों का ज़्यादा संपर्क नहीं रहेगा, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। सिंगल स्क्रीन में ज़्यादा खिड़कियां खोलनी पड़ेगी टिकट बुकिंग के लिए और सभी जगह ऑनलाइन टिकट बुकिंग को एनकरेज किया जाएगा। स्टाफ का प्रोटेक्ट होगा, पैक्ड फूड मिलेगा और टेम्परेचर भी सबसे मुख्य है कि हवा का सर्कुलेशन चालू रहे, ये सुनिश्चित करना होगा। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹੁਣ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮਾਪਦੰਡ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਨਿਯਮ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਤੱਕ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮਾਪਦੰਡ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਤੱਕ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਤਾਰੀਖ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਟਰੈਕਟਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣੇ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮਾਪਦੰਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ।